La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Teala maqtolar bolsun. Janabı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam jana salavatlar bolsun. Bugün Allah'tan kalası menen dagı biz özüdün İslamdagı jolsomda aytkanda har bir musulmandын atkara turgan Allah'ın peygamberini görsetip ketken tuğra jolunda öz adebini saktap жүрүү tuğrasında daha söz kılabız inşallah. Biz bugün Buniyal İslamu ala hamsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul hadisine toktolabız. Buniyal İslamu ala hamsin İslam 5 türkükten turat dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci türkügü la ilahe illallah Muhammed Resulullah olsa bu kelime ola septeletken. Oşun içinde ikincisi 5 vakit namaz okuş, üçüncüsü bir ayda ayın yılında bir jolu Ramazan ayında oruç tutuş, dördüncüsü memalının zeketke jeterlik nisabı olsa esebi jetken bolsa al zeket beriş eken, dördüncüsü olsa ömründe bir jolu hacılık kılış olsa al adamın özünün egerde bayılığı jetken bolsa hacılık kılış. Tuğra bu İslam dininde 5 şartın birisini ayttık. 5 bu İslamda hamsin, olsa 5 şartı, olsa İslamda dinin ustunu olgan 5 ön ayttık. Elhamdülillah Allah Teala sizmenen bizge çoğun bir nimet verdi. Çoğun nimet degeniz Allah Teala'nın jakşılığı bu iman. Kimge Allah Teala özü iman bergen bolsa, oşol imanının sebebinen Allah Teala anı Kudayım buyursa özü dayardap koygan beyişke kirjet dep kılabız. Negizindele bardығы men musulman boldum degen adam emne kılış kerek, kanday kılış kerek, emne alıp jaşaş kerek degen sözdü daima aytıp kelatabız. Bir oşol aytkanыбызda jöneleme saval ki oşonu atkarsa eken, oşolarga көңүл bursa eken deybiz. Azırkı bizim jaşoğuzda bolup atkan köp okuyalar, misal azırkı bizden koronavirüs dep kança degen musulmandардын kılıp atkan amaldары негизиле ошо İslamdын çoğun bir şartlarını atkarбай turgan iş boldu. Je bolsa men musulmanmын degen adamlarga ötölö bir uyattуу bir iş boldu. Biz uşul жөнүндө da biraz toksulabız inşallah. Birok karаңыздар. Эң birincisi İslamdын türküklөрүнүн biri bu kelime la ilahe illallah boldu. La ilahe illallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim la ilahe illallah kelimesini aytkan bolsa al adamın günöleri keçirilet, daha bir yerde olsa Allah Teala'nın beyişke kirzet dedi. Çoğun hadisler, iman jönünde hadislerin en çoğu bu kelime jönünde bulat. Kelime bu la ilahe illallah. Alınlar bunu kalimat-ı tayyiba dep bardığız kaça medrese okuvatkanımızda birinci kalimat-ı tayyiba la ilahe illallah Muhammed Resulullah jalsa kalimat tayyiba jakşı söz dep okuganбыз. Kırgızda bolsa jakşı söz can ergitet, jaman söz can geytet dep aytabыз. Bu söz avvalki jönököyle bir adamdan jakşı söz süylep koysa ошондо erip kalışkan жок, жаман söz süylep koysa canın erip kalış demesken. Avvalki siz men bizdin canımızды ergite turgan çoң söz bu kalimat-ı tayyiba, jakşı söz bu la ilahe illallah eken urmatlı bir tuğanım. Karаңыз, bugün biz sabakta uşul kelmeye toktolabız. Bu kelme siz menen bizdi dinimizde ajırata turgan, je bolsa je bul musulman, je musulman emes dep ajırata turgan nerse. Kim uşul kelmege iman keltirgen bolsa, işengen bolsa gana musulman bolat. Jana kim uşul kelmenin ökümüne baş ийген bolsa gana mına oşolar musulman bolat bir tuğanım. Biz bugün kelmenin adebi, je bolsa oşo kelmege olgan bizdin adebimiz tuuralı aytmakçыбыз inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp hadislerde aytты. Birok men toktoldum. Kelmenin en jakşısı bul al adamды beyişke alып kirişi je bolsa anın günölörü keçiriliş eken. Köpçülük ulamalar uşunday deyt. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesinde 24 tamga var. Bir gecede je bolsa bir tün bir sutkada 24 saat var deyt ulamalar. 24 saat var. Oşul kelimenin uşunca darajası var eken har bir tamgası 1 saatlık günögө kafara je bolsa keçirim bolat eken inşallah. Kaçan bu kelimeni
кельменин шарттарын туура айткан болсок, же адептерин, кельменин адебин туура аткарган болсок гана ушул соопко эгедер болот экенбиз. Урматтуу бир тууганым, караңыз. Бул келмеде жөн эле эмес, биздин аалымдарыбыз, же болсо эски аалымдар, биз бөлөбүз, эски аалымдар жана жаңа аалымдар деп. Уламалар айтат, эски аалымдардын китебин окубастан азыркы аалымдардын китептерин окуу ал адамдарды адашууга апарат. Ошон себептен биздин эски аалымдарыбыз ушу келмени жөн эле эмес, жөн эле айтып кое турган сөз эмес, ушунча даражада илим деңгээлине чыгарып, анын адебин айтышты. Келмеде 12 farz бар дешти. 11 farz бар деди. 12 важип бар, ошон эле 10 сүннөт бар. Ошон эле 11 сыфату иман, иманда сыпаттар бар, ошон эле 8 шарт иман бар деди. Караңыз, бүгүн биз ушул Кудайым буйрса, ушу келмедеги биздин парзыбыз, өзү келмени айтышлык парз. Эмне үчүн? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала бул дүйнөгө жөнөткөндө эң биринчиси ушу келме менен жөнөткөн. Келме ла илаха иллаллах келмеси менен жөнөттү. Биздин имандагы шарты. Көп адамдар ушу келме жөнүндө билишпейт. Же болсо келме жөнүндө айта турган болсок, алар келмени бул эмне экен деп да кээ бирлери сурашат. Кээ бирлери келме тилиме келбейт дешет. Келмени ар кимдер ар кандай айтышат. Бирөөлөр туура айтат, бирөө туура эмес айтат. Кээ бирлери болсо мен атаман үйрөнгөм ушундай болчу. Жо мен билем деп айтат. Кээ бирлери ичимен айтам, сыртыман айта албайм дейт. Бирок имандын эң чоң эмеси сөзү ушул бол. Иман сөзүнүн эң чоң ушуреки болуп эсептелет. Ла илаха иллаллах. Биздин исламда ал-иман иqrar ва тасдиқун бил қалб дейт. Иман эмне десе, бул оозунан чыгышы, же болсо оозунан чыккан сөз дейт. Ал кандай сөз десе, бул улук сөз ла илаха иллаллах. Бул ла илаха иллаллахты жөн эле айтып койбостон, авалки тасдык кылып, жүрөгүң ишенгенден кийин гана, жүрөгүң менен ишенип айта турган болсоң гана, ошол сен иманда болуп эсептелесиң. Же болсо иманда дегениң ишенимде болосуң. Эгерде ошол ишенимде болбой турган болсоң, анда бир жерде күн ишенип, бүгүн эртең күн ишенбей турган болсоң, анда Аллах Таала Бакара сүрөсүндө 200-дүүлөрдүн сыпатын айтат. Алар качан биздин жаныбыз, же момундардын жанына келгенде, алар айтышат экен, же болсо пайгамбардын жанына келгенде, ошол заманда, азыркы замандагылар молдолордун жанында, балким давачынын жанында, балким дагы бирөөнүн жанына келгенде, ооба мен мусулманмын деши мүмкүн экен. Бирок качан өзү шайтандары менен бирге калганда, эмне дейт экен, алар биз аларды жөн эле шылдыңдадык, аларга жөн эле бир мындай отуруп бир мазактайлы дедик. Алар сүйлөй берет деген сөздөрдү айткандар аябай көп. Урматтуу бир тууган, бул келме кандай келме? Бул келме ыйык келме, калиматы тойба эң жакшы сөз. Бул сөз менен бүткүл Адам алейхиссаламдан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин бардык пайгамбарлар ушу келмени адамзатка алып келген. Качан адамдар ушу келмеден ла илаха иллаллах келмесинен алыстап баштаганда, Алла Таала пайгамбарлар жөнөткөн. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз ушул жөндө сөз кылалы. Биздин келмебиз канчалык даражада иман келтирилген келме, канчалык даражада биз ушу иман келмесине адебин аткарып, ошол имандуу болуп жүрөбүз. Көп адамдар келменин жөнүндө айткан мезгилинде арганы бирөө айтат, жаттым тынч, жаздыгым кенч, дагы ушундай сөздөрдү айтып, мен ушундай сөз иман келтирем, тилегеним иман, окуганым Куран дешип дагы айткандар бар. Biz uşol bardığın jinap gelip, inşallah bugün biz Kudayım buyursa, İlhamil Rahman fi Ahkamil İslam kitebinin uşulun kelimenin özünün daracasını aytabız inşallah. Biz başında aytkanday, bul kelimede 11 farz var dep alımlar aytışkan eken. Birincisi bu iman sözünün kelimenin 11 farzın olsa an adevi adepter degeniz üçün anken bu kelime jönlü aytılbastan an adevi menen ilim dengelinde adevi menen aytatken. Birincisi kalma şerifani olsa la ilahe illallah kelimesini ihlas menen aytуу gereken. İhlas menen degeni Allah Taala sen Allah'ını körbösöň da Allah meni körüp turat. Uşu kelime meni inşallah bul dünyada da ahirette de darajamды kötüröt degen korkunç meni aytışыбыз керек экен. Ulamalar aytat, kıyamatta adamlar la ilahe illallah kelimesini aytpaganına ökünüşöt deyt. Kelimeni uşunday bir jön ele жүрүp dagı basıp dursaң da, çoçup ketseň da, kандай bolsaň la ilahe illallah dep aytıp жүрүшüň sen ihlasıňda eken. İhlasın bol eseptiletken. Bir adamdan çoçup ketkende keyir adamlar sögünüp işi mümkün. Keyir adamlar daha bir söz aytıyor üçün. Keyir apa, josa ata deşi mümkün.
Бирок момундун жүрөгүнө Аллахтын сыпаты ла илаха иллаллах келмеси жүрөгүнө киргенден кийин ошол адамдын жүрөгүндө ихлас пайда болот, урматтуу биртаган. Ошон үчүн ушул келмени айтканда биринчиси ихлас менен айтышыбыз керек экен. Аллах көрүп турат, Аллах угуп турат. Аллах Таала менин Роббим, жаратуучум. Бул келмени айтуу мени бейишке алып келет. Бул келме мени бактылуу кылат деген ниетте айтышыбыз керек экен. Экинчиси бул биринчиге мен бир хадистен айтып коеюн. Исраилдин урусунда хадисинде ушундай бир келет экен. Муса алейхиссалам айтты: "Я Аллахым, сен мага ушундай бир эч ким билбеген, эч ким укпаган ушундай бир сөздү айт" деди. Мага үйрөткөн, мен ошону айткым келет сен жөнүндө дегенде Аллах Таала айтты: "Ла илаха иллаллах" деди. Муса алейхиссалам айтат экен: "Я Аллахым, бул келмени бардык адамзат билет." Аллах Таала кайра ла илаха иллаллах дегенден кийин Муса алейхиссалам дагы айтты: "Я Аллахым, бул келмени, бул сөздү бардык адамзат билет го" дегенде Аллах Таала: "Эй Муса, бул келмени айткын, бул келме сени даражаңды бийик кылат" деди. Караңыз, урматтуу биртуганым, мурунку пайгамбарларга дагы ушундай. Аллах Таала ва илахукум илаху вахид. Аллах Таала ушундай белгиледи: силердин илахыңар илаху вахид, бир гана Аллах деди. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала бир да пайгамбарды өзүнүн жалгыздыгын айттырбастан жөнөткөн жок, же болсо өзүнүн улугун жеткизбестен айттырбастан жөнөткөн жок дейт, урматтуу. Ошол үчүн бул келмеге көңүл бурушубуз керек экен. Келме ушунчалык даражада экен, сиз менен бизди ихлас менен айта турган болсок, улуу бир жай болгон Алланын жаратып койгон бейишине, ал эми бул дүйнөдө болсо, авалки Аллах Таала өзү Кур'анда маанисинде ушундай дейт: "Бизден коркуп, бизден үмүт кылып, жана бизге эч бир шерик кошпостон", Аллах Таала өзү айтып аткан, эч бир бизден коркуп, биздин өкүмүбүздү толук аткарган акыбалында жүргөн момундарга бул дүйнөдө жана ахиретте коркунуч жок экен. Кандай экен? Бул дүйнөдө ахиретте коркунуч жок экен, урматтуу биртуганым. Ошол себептен келменин биринчи шарты аны ихлас менен айтышыбыз керек экен. Экинчиси, качан келмени айтып атканыбызда ага сүйүнүч менен, бул келмени сүйүнүч менен айтышыбыз керек экен. Сүйүнүү менен. Кандай, эмне үчүн сүйүнүшүбүз керек деп суроо беришиңиз мүмкүн. Анткен себеп Алла Таала канча деген адамга бул келмени айтканга мүмкүнчүлүк берген жок. Кыргыз элибизде бул келме жөнүндө айтканыбызда ушундай деп айтабыз: "Иманы саламат болсун" дейбиз. Иманы саламат болсун. Эң биринчи адам бул дүйнөдө төрөлгөндө анын кулагына азан айтабыз. Ал азанда эң биринчиси некен? Ашхаду алла илаха иллаллах, көөлүк менен бир Алладан башка сыйынып атат зат жок деген сөз айтылат. Ал эми акырында да болсо адам бул дүйнө өтүп баратканда анын оозуна же болсо онун түйүнө туруп алып не дейт экенбиз? Ла илаха иллаллах келмени талкин же болсо ага айтканга буйрат экенбиз, урматтуу биртаган.